Here we discuss the solution of the Schrodinger equation for a particle trapped in a two-dimensional box. So we have already seen the solution of the Schrodinger equation for a particle trapped in a one-dimensional box. And we have also seen that a box is also called an infinite potential well. So inside the potential well, the potential energy is zero, and just outside the potential well, the potential energy is infinite. So a box is also known as an infinite potential well. We have already seen that the Schrodinger equation for a particle in a one-dimensional box is given by d square psi by dx square plus 2m by cross h square e minus u equal to 0 inside the box. So it is e along e psi equal to 0. And the corresponding solution is psi n is equal to root 2 by L sine x by n pi x by L. So here we have considered a one-dimensional box having dimension 0 to L. So now we consider a two-dimensional box. In the two-dimensional box, the particle is free to move along two dimensions. For example, suppose the particle is moving along x and y directions, then in the two-dimensional box, the particle is free to move in the two-dimensional region between x is equal to 0 and x is equal to L, y equal to 0 and y equal to L. So, and the barriers are infinite beyond that region. So, potential energy is infinite outside the well and it is 0 inside the well. So particle cannot penetrate into the region beyond the well. It always stays in the box. But it can move along x direction and y direction. One dimensional motion ആയപ്പോൾ x directionൽ മാത്രമേ travel ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. So Schrodinger equation എഴുതുമ്പോൾ അത് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഹിയർ ദി സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഡി സ്ക്വയറിന് പകരം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ അതാണിത് പ്ലസ് 2m by cross h square e minus u is again 0 inside the well. So outside നമ്മൾ wave function കാണണ്ട നമുക്കറിയാം since the potential energy is infinite there is no probability of finding the particle outside the infinite potential well or outside the box. So psi equal to 0 over there. We have to solve the Schrodinger equation only inside the box. So E psi equal to 0. Okay, since u of xy is 0 inside the box. Okay, so this is the Schrodinger equation and the corresponding boundary conditions are the value of the wave function goes to 0 at the boundaries. At x is equal to 0, x is equal to L, y equal to 0, y equal to L. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് വരുന്നത്. 4 ബൗണ്ടറീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബോക്സ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ സീറോ ബിറ്റ്വീൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ, അതുപോലെ വൈയും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ളതാട്ടോ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ ബോക്സിന്റെ ലെങ്ത്തും വൈ ആക്സിസിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ്, ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിലുള്ളത് ഇത് എയും ഇത് ബി ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സെയിം ഡയമെൻഷൻ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിന്റെ കേസിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയത് സൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇതൊരു മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. psi of xy is equal to f of x into g of y. f of x എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ
വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലുള്ളത് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഡിറക്ഷനിലും ചെയ്യുക. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസിൽ നമ്മൾ സൈ സോൾവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ്. കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് 2me ബൈ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ കെക്ക് പകരം നമ്മൾ കെ എക്സ് എഴുതുന്നു. കെ എക്സ് എക്സ് ബി കോസ് കെ എക്സ് എക്സ്. ഇതുപോലെ വൈ ഡിറക്ഷനിലും ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ജി ഓഫ് വൈ എ സൈൻ, അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ കെ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കെ വൈ വൈ പ്ലസ് എ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് സി യൂസ് ചെയ്യാം. എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ സി സൈൻ കെ വൈ വൈ പ്ലസ് ഡി കോസ് കെ വൈ വൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഔട്ട്സൈഡ് ദി ബോക്സ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ 0. അപ്പൊ അറ്റ് ദി ബൗണ്ടറി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തത് 0 ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 സൈ ഈക്വൽ ടു 0, അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സൈ ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ അറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 സൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ സൈ ഈക്വൽ ടു എൽ. ഇതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, കാരണം നേരത്തെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക റൂട്ട് 2 ബൈ എൽ സൈൻ എൻ എക്സ് പൈ എക്സ് ബൈ എൽ. അപ്പൊ എന്നിന് പകരം നമ്മൾ എൻ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈ ഡിറക്ഷനിലും ഒരു എൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് എൻ എക്സ് എന്ന് വെച്ചത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നും മറ്റേതിനെ എം പൈ വൈ ബൈ എൽ എന്നും പറഞ്ഞാലും മതി. എഫ് ഓഫ് വൈ ജി ഓഫ് വൈ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. റൂട്ട് 2 ബൈ എൽ സൈൻ എൻ വൈ പൈ, എക്സിന് പകരം വൈ ആണ്, പൈ വൈ ബൈ എൽ. അതേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ഇതിന് വേണം എൻ വൈക്ക് പകരം എമ്മും ചില ബുക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ എക്സ് എൻ വൈന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എമ്മെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ 2 ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക, റൂട്ട് 2 ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ബൈ എൽ, 2 ബൈ എൽ വരും. സോ psi of xy for a particle trapped in a 2 dimensional boxes. അപ്പൊ ഇവിടെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ബൈ എൽ ആട്ടോ. നേരത്തെ നമുക്ക് റൂട്ട് 2 ബൈ എൽ ആയിരുന്നു, റൂട്ട് 2 ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ബൈ എൽ വന്നുകൊണ്ട് 2 ബൈ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു എൽ, രണ്ട് വേരിയബിളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡി എക്സിലും ഡി വൈയിലും. ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, so this is the solution of the Schrodinger equation for a 2-dimensional box. അപ്പോൾ ഇതിന് എനർജി ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ വിച്ച് Schrodinger equation is solvable. നമുക്കറിയാം 1 ഡയമെൻഷന്റെ കേസിൽ E is equal to n സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 8ml സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് എച്ചിന്റെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ക്രോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2ml സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിന് പകരം എൻ എക്സും എൻ വൈയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8ml square. So these are the energy eigenvalues for a particle trapped in a 2-dimensional box. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1-ലാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1-ലാണ്. എൻ എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂസ് 1 2 3 എക്സെട്ര. എൻ വൈ ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂസ് 1 2 3 എക്സെട്ര. ഇതിന് 0 വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മിനിമം എനർജി എൻ എക്സും എൻ വൈയും 1 ആകുമ്പോൾ 2 എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 8ml സ്ക്വയർ.
ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, h²/8ml² ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് E0 എന്ന് വിളിച്ചു. അതായത് n0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ അല്ല, അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി E0 എന്നോ E0 പ്രൈമെന്നോ ഒക്കെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എനർജീസ്, പോസിബിൾ എനർജീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. nxഉം nyയും 1 ആവുകയാണെങ്കിൽ സോറി, ഇവിടെ നമ്മൾ en ആയിട്ടിരിക്കുന്ന en അല്ല, enx ny. nxനെയും nyനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എനർജി. അപ്പൊ E11 എന്ന് പറയുന്നത് 1² + 1², 2 × E0 പ്രൈം. ഓക്കെ, ഇനി nx 1ഉം ny 2 ആണെങ്കിൽ 4 + 1, അതായത് 5E0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ലോവസ്റ്റ് 2E0 പ്രൈം ആണ്. ഇനി തിരിച്ച് nx 2ഉം ny 1ഉം ആണെങ്കിലും 5E0 പ്രൈം. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിന് രണ്ടിനും സെയിം എനർജിയാണ്. അതായത് ഇത് 1 1 ആണ്. 5E0 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ പറ്റും, 1 2ഉം പറ്റും, 2 1ഉം പറ്റും. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡീജനറസി എന്നാണ് പറയുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ്. 5E0 എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവലിന് രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. That is, two different sets of quantum numbers nx and ny have exactly same energy. So this situation is called degeneracy, and the energy levels are called degenerate. So this is doubly degenerate. അടുത്തത് nx2 ny2 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒറ്റ കോമ്പിനേഷൻ 8E0 വരും. ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇത് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, 2 2. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീജനറസി ഇല്ല. സോറി, 2 ഇതിന് മുകളിൽ വരും. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ്. So you can plot the energy levels like this, and you can see that some energy levels are degenerate, doubly degenerate. ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്രിപ്ലി ഡീജനറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50E0 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് 3 കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. 1 7, 1² + 49, 7 1, അതുപോലെ 5 5. So this is triply degenerate. Okay. അതുപോലെ probability density, 2-dimensional ബോക്സിന്റെ കേസിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സിനുള്ള probability densities ആണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1-dimensional ബോക്സിന് നമ്മൾ കണ്ടു there is only one quantum number required. So for the 2-dimensional box we require 2 quantum numbers. Okay, അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസും ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് റിക്വയർഡും സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഒരു സ്ക്വയർ 2-dimensional ബോക്സ് ആണ്. അതിന്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും സെയിം ആയിരുന്നു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റും ആവാം കേട്ടോ. സപ്പോസ് ഇവിടെ x = 0 to x = a, ഇവിടെ y = 0 to y = b. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ 2-dimensional ബോക്സ് ആവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരും psi. അപ്പൊ psi of xy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √2/a √2/b. രണ്ടും കൂടെ 2/l ആവില്ല, ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻ ആണ്. sin nx πx/a sin ny πy/b ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എനർജിയുടെ കേസിലും L² ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കില്ല. h²/8m, L²ന് പകരം nx²/x² a² + ny²/b². അങ്ങനെയായിരിക്കും എനർജീസ് വരിക. And for a 3-dimensional box, ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Suppose we are considering a 3-dimensional box having length equal to breadth equal to thickness. എല്ലാം L ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് √2/l whole cube. നേരത്തെ √2/l² ആയിരുന്നു. അതായത് 2/l⁵3/2 എന്ന് വരും. sin nx πx/l sin ny πy/l sin nz πz/l, and the corresponding energy will be equal to h²/8ml² into nx² + ny² + nz². So here we require 3 quantum numbers to specify energy and eigenfunction. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഡീജനറസി ഉണ്ടാവും. ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റും ട്രിപ്ലി ഡീജനറേറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.